السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ وہی 7 آیات وفیہا رکوع واحد۔ سورہ فاتحہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی تعریف کے ہے، للہ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ اس تمام جہاں کو اللہ تعالیٰ نے تو بنایا ہے نا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب العالمین، رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں۔ اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسائل کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ یہ لفظ رب کا یہ لفظ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کسی مخلوق کی تعریف کرتے ہوئے یا پھر کسی اور چیز کی تعریف کرتے ہوئے ہم رب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ رب صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے ہے۔ عالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، یعنی جس میں دنیا کے تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، فضائے، تمام چیزیں داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین، رب العالمین کے معنی یہ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں بصفت الرحمن اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ملک سے مشتق ہے جس کے معنی کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لفظ دین کے کیا معنی ہے؟ دین کے معنی جزا دینا۔ مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، گردانوں میں آخری صیغہ ہے اعبد نعبد، نعبد آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور ایاک آپ ہی سے، نستعین مدد طلب کرنا، ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا بتلا دیجئے، ہمیں بتلا دیجئے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ، صراط کیا ہے؟ راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام فرمایا، علیہم جن پر، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کے کچھ فضائل اور خصوصیات بھی سمجھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم بھی اسی سے شروع ہوتا ہے اور نماز بھی سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ ہی مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ البتہ سورہ اقرا اور مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل طور پر پوری سورت جو نازل ہوئی ہے پہلی مرتبہ وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, सूरह फातिहा की नज़ीर न तौरात में नाजिल हुई, न इंजिल में नाजिल हुई, न ज़बूर में, और न खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसके मिसल है। यानी सूरह फातिहा बहुत ही अहम सूरा है और हम तिलावत कुरान से पहले और कुछ भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म हम क्यों पढ़ते हैं? अहले जाहिलियत की आदत थी कि अपने कामों को वो बुतों के नाम से शुरू किया करते थे। इस अहले जाहिलियत की रस्म को मिटाने के लिए कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो जिब्राइल अमीन लेकर आए, इसमें कुरान करीम को अल्लाह ताला के नाम से शुरू करने का हुक्म दिया गया। यानी सबसे पहले कौन सी आयत नाजिल की गई थी? इक़रा बिस्मि रब्बिक, तू पढ़ तेरे रब के नाम के साथ। सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत है, सबसे पहले मुकम्मल सूरत तो वो सूरह फातिहा नाजिल हुई पूरी तौर पर, लेकिन सूरह फातिहा के नाजिल होने से पहले भी कुछ आयतें नाजिल हुई थी कुरान करीम की। वो क्या है हम समझेंगे। सही कौल ये है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की सबसे पहले जो आयतें उतरी वो सूरह अलक़ है, सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयत। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वाक़े का ये बयान फरमाती है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही की इब्तिदा तो सच्चे ख्वाबों से हुई थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई में इबादत करने का शौक़ पैदा हुआ और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई रातें गुजारते थे और इबादत में मशगूल रहते थे। यहाँ तक कि एक दिन इसी गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की जानिब से एक फरिश्ता आया और उसने सबसे पहले ये बात कही। क्या कही उसने? इक़रा। इक़रा के माने क्या है? पढ़। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, अनपढ़ थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद खुद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या बयान किया कि मेरे इस जवाब पर फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे ज़ोर से दबाया कि मुझ पर मुशक्क़त की इंतहा हो गई। फिर इसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा इक़रा। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और दोबारा ज़ोर से दबाया कि मुझ पर मुशक्क़त की इंतहा हो गई। फिर उसने मुझे छोड़कर कहा इक़रा। मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर इसने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़ा और ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया। फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने इस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करीम है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली आयतें थी। इसके बाद 3 साल तक वही का सिलसिला बंद रहा। इसी ज़माने को फितरत वही का ज़माना कहते हैं। फिर 3 साल बाद वही फरिश्ता जो गारे हिरा में आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन और आसमान के दरमियान दिखाई दिया और उसने सूरह मुदस्सिर की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। इसके बाद वही का सिलसिला जारी किया गया। इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी क्लास में सूरह बकरा का तर्जुमा करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।